first section of chapter 18. Because Krishna also summarizes the 6 chapters within 12 verses. И сейчас мы пройдем первые стихи 18 главы, потому что в этих первых 12 стихах Кришна тоже делает обзор этой части. But now you need Bhagavad Gita. Но теперь вам нужны Бхагавад-гиты. Does everyone have their Bhagavad Gita? У всех есть Бхагавад-гита. Who doesn't have a Bhagavad Gita? Raise your У hand. кого нет Бхагавад-гиты, поднимите, пожалуйста, руку. Please chant. We'll chant the verse together. Are there any more lights that we can put on here? Можно там свет включить весь? On this one also? Yeah, okay. Text 1. Первый стих, пожалуйста. Arjuna Все повторяйте. vacha sannyasya mahabhaho tattvamichhami veditum tyagasya cha rishikesha pritakeshi nishudana. Translation. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу понять цель отречения тяга и отреченного образа жизни саньяса. О победитель демона Кеши, властитель чувств». Right. So Arjuna is still wondering about renunciation. Арджуна все еще пытается понять, что такое отречение. It's something that was mentioned before. Об этом уже упоминалось раньше. This topic was discussed in the first 6 chapters. Эта тема обсуждалась в первых 6 главах. And hearing the verse from chapter 17 about the Gyanis, or what is it? Arjuna was reminded about this. 25? I'm just trying to see which verse it is. 25? Yeah, 25. Those who chant tat who are moksha kankshibhi, who want liberation, then he was thinking about this, about liberation again, about renunciation. Услышав один из последних стихов Бхагавад-гиты, 25 стих, о мокша канкшибих, те, кто стремится к освобождению, Кришна снова вспомнил об отречении и захотел бы узнать о нем. Об этом. So he's wondering, are these two words, sannyas and tyag, are they the same or are they different? И он хочет узнать, эти две вещи, саньяса и тяга, это одно и то же или это разные вещи? And if they have different meanings, what are those meanings? И если значение этих слов разное, то каково это значение? See, Arjuna was still unclear about the Lord's meanings of these two words. When he used the word sannyas in chapter 5, text 13. Арджуна до сих пор не может разобраться в смысле этих слов. Кришна использовал слово саньяса в 5 главе, в 13 стихе. How the Nishkam Karma Yogi mentally renounces all actions. Там говорилось, что Нишкама Карма Йога в своем уме and happily resides in the city of 9 gates. Отрекается от всех привязанностей и счастливо пребывает в городе с 9 вратами. And also the Lord used the word tyaga in verse 4:20. И также в 4 главе 20 стихе Господь использовал слово тяга. Tyaktva karma phalasangam. So, therefore, Arjuna is wondering about the meanings of these two words. Поэтому Кришна хочет понять значение этих двух слов. Therefore, Arjuna asks, do they have different meanings, like
the words mountain and tree? Арджуна хочет узнать, у них значение разное, как у слов, например, гора и дерево. Or do they have some congruous or similar meanings, like Kuru and Pandava? Или у них есть какое-то близкое значение, как у слов Куру и Пандава? And if it's the first case, if they have different meanings, then please tell me what those meanings are. И если справедливо первое, то, пожалуйста, а если их значение одно, то, пожалуйста, скажи, каково их I want to значение. know the separate identities of each of these words. Я хочу понять разницу в значении каждого из этих слов. And if the second option is true, Если справедливо второе, then I want to know, maybe there's just some superficial difference between them. я хочу узнать, может, разница между этими словами чисто поверхностна. And then I want to know what that is. Я хочу узнать, в чем она заключается. Prabhupada says in his commentary, Arjuna wants to clarify the two distinct subject matters of Bhagavad Gita, namely renunciation and the renounced order of life. Thus he is asking the meaning of these two words. That's in the last sentence of the second to last paragraph. Арджуна желает, Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии, Арджуна желает прояснить для себя два главных вопроса Бхагавад-гиты. Это отречение, тяга и жизнь в отречении, саньяса. Поэтому он спрашивает о значении этих слов. So, Arjuna calls Krishna three names in this verse. И в этом стихе Арджуна называет Кришну тремя именами. And they all have different meanings. И у них у всех разные значения. Esoteric meanings, secret meanings. Они имеют тайные эзотерические значения. So, Mahabaho, when he says Mahabaho, it means, you are the great Mahabaho, and I am also called Mahabaho, but I'm the small Mahabaho. Thus we are friends. Когда он называет Кришну Махабахо, сильнорукий, он говорит, ты большой Махабахо, меня тоже называют Махабахо, но я маленький Махабахо, поэтому мы друзья. And he calls him Rishikesh. Затем он называет Кришну Хришикеша, Which means the control of the senses, что означает повелитель чувств, which includes the intelligence. который включает в себя также разум. So if you can control my intelligence and help me to understand this doubt I have, then that will be very good for me. Если ты сможешь обуздать мой разум и помочь мне развеять эти сомнения, которые в нем возникли, то это будет очень хорошо. And you can kill this doubt, И ты можешь, just like you killed the Keshi demon. и ты можешь убить это сомнение так же, как ты убил демона Кеши. And Keshi he took the form of an ass, or a horse rather, and he was charging in Vrindavan. Демон Кеши принял образ лошади и помчался во Вриндаван. And he was charging Krishna, coming after Krishna with all of his force. И он со всех сил бросился к Кришне. And Krishna just took his left hand and he shoved it down Keshi's throat. И Keshi tried to eat Krishna, opening his mouth wide. Кеши пытался съесть Кришну, он раскрыл свою пасть, но Кришна просто сунул ему в пасть свою левую руку и засунул ему в глотку. So he shoved his left hand down his throat. Он быстро засунул руку ему в глотку. And then his Keshi felt it like a hot iron rod in his throat. И Кеши показалось, что у него в глотке раскаленный прут железный. So he had a sore throat. He got a sore throat. То есть у него была как ангина. So then Krishna's arm inflated
and he choked Keshi. Рука Кришны начала увеличиваться, и Кеши начал задыхаться. And so he killed Keshi just like a child breaks a cucumber. Он убил Кеши с такой же легкостью, с какой ребенок разламывает огурец. So Krishna very easily killed Keshi, and he can easily answer this question and kill Arjuna's doubt. Так же легко, как Кришна убил этого демона Кеши, он может рассеять, убить сомнения Арджуны. This comment is given by all three commentators, Vishwanath, Baladev, and Sridhar Swami. They all tell the same thing. Этот комментарий дают все три ачарьи: Вишваната, Баладева и Шридхара. Все они рассказывают об этом. Okay. Okay. So now text 2. Krishna begins to answer the question. Во втором стихе Кришна начинает отвечать на этот вопрос. And this answer will summarize all of the philosophy in the first 6 chapters. И ответ Кришны будет представлять из себя заключение всей философии первых 6 глав. Шри Бхагавад Гита Kamyanam Karmanam Nyasam Sannyasam Kavayo Viduhu Sarva Karma Phala Tyagam Rahustyagam Vichakshanaha. Translation, please. Верховная Личность Бога сказал: отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, вот что великий ученый называет жизнью в отречении, саньяса. А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отречением, тягой. So Krishna first begins answering the question by giving the opinion of the vichakshana, those who are learned. Кришна начинает свой ответ, представляя мнение вичакшанах, ученых людей. Those who are kavaya. Те, кто представляет из себя кавая. Those who know the truth. Те, кто знает истину. So the two words, sannyas and tyag, that he asked, the same two words which were used in first verse. Здесь объясняются эти слова, которые прозвучали в первом стихе, саньяса и тяг. So according to this definition, are these two things different or are they the same? Согласно с этим определением, эти две вещи отличны или это одно и то же? Что вы думаете? Different. Okay, what's the difference? Какова разница между ними? Sannyas is renouncing the activities, while tyag is renouncing only the fruits of the activities. Right, отлично. So, yes, this is true. Да, это так и есть. Okay, so that's one opinion. What the wise have said. Это одно мнение, то, что сказали мудрецы. Now, we'll see Krishna gives another opinion, some other opinions in the next verse. В следующем стихе Кришна представляет также другие мнения. Tyajam dosha vadetyeke karma prahur manishinaha Jagyadana tapa karma natyajamiti chapare. Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены как греховные. Но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы. So some learned men
The first learned men are the Sankyaits, the followers of Sankhya philosophy. Первые из упомянутых ученых людей это последователи философии Санки. And they say that all kinds of fruitive activities should be given up, especially the sacrifices in which animals are killed. И они говорят, что необходимо оставить все виды кармической деятельности, особенно жертвоприношения, в которых убивают животных. And Prabhupada comments upon this in his purport. И Шрила Прабхупада отмечает это в своем комментарии. But there are some other sages who are the karma mimamsas. Но есть и другие мудрецы, которые относятся к последователям карма мимансы. And they say that if some sacrifices are given, any activities given in the scriptures should never be given up. That they're always good, even animal sacrifices. И они говорят, что все обряды, любая деятельность, предписанная в Писаниях, всегда полезна, даже убийство животных в жертвоприношении. So he's introduced these three different things, three different kinds of activities. Jagya karma. Кришна здесь упоминает три вида разных три вида деятельности: ягья, дана и тапа. Okay, now Krishna gives his opinion. И сейчас Кришна скажет свое мнение. Nischayam shinu me tatra tyage bharata sattama tyago hi purusha vyagra trividha samprakirtita. О лучший из Бхарат, услышь теперь мое суждение об отречении. О тигр среди людей, в шастрах говорится, что отречение бывает трех видов. So Krishna calls Arjuna Purusha Vyagra, like a tiger among men, because he's very powerful and his intelligence is also powerful and he'll be able to understand the philosophy. Кришна называет Арджуну Пуруша Вьягра, тигром среди людей, потому что Арджуна очень могущественен, и его разум тоже могущественен, и он сможет понять эту философию. So we want you to have tiger-like intelligence also И мы хотим, чтобы у вас... during this seminar. But don't attack the teacher. Мы хотим, чтобы вы тоже имели разум, подобный тигру, но только не нападайте на учителя. So now Arjuna says that, Krishna, I've asked you the difference between tyag and sannyas, and now you're telling me there's three kinds of tyag. И Арджуна здесь спрашивает, говорит: Кришна, я спросил тебя о разнице между тягой и саньясой, а ты мне говоришь, что есть три типа тяги. Now Krishna says, just listen, now I will give you the answer, the definitive answer. И Кришна говорит: ты просто слушай, я дам тебе окончательный ответ. Jagyadana tapa karma na tyajam karyameva tat Jagyadanam tapaschayeva pavanani manishinam. От жертвоприношений, благотворительности и аскез не следует отказываться, они должны совершаться. Действительность и жертвоприношения, благотворительность и аскеза очищают даже великие души. So this is Krishna's opinion. Вот мнение Кришны. And there's two reasons why he says that these should not be given up. И есть две причины. Sets a good example for others. И второе это то, что это будет хорошим примером для других. And Krishna is stressing the first reason, that it's very purifying, even for Manishinam. Кришна подчеркивает первую причину, что это сильно очищает даже манишинам, даже Большая душа. Даже большие души, великие души. So
So he says, not tyajam, that they should not be given up. Он говорит, на тяджам, эти вещи не следует оставлять. And further, karyam evatat, you should definitely do them. И карьям эвата, безусловно, ты должен делать это. So, Krishna is approaching, describing this answer of sannyas and tyag by giving these three kinds of tyag. Кришна начинает отвечать, объяснять разницу между саньясой и тягой, объясняя три типа тяги, отречения. And he'll give these three kinds of tyag in the next three verses. И эти три типа тяги он опишет. From 7 to 9. Опишет в стихах с 7 по 9. If you feel confused, it's all right, because Arjuna is also confused. Если вы в растерянности, если вы не недоумеваете, то ничего страшного, потому что Кришна тоже был в недоумении. Арджуна, я сказал. Арджуна, извините, Арджуна тоже был в недоумении. Кришна никогда не он знает, что он говорит. So, how should one perform these these three activities? Yajna, dana, and tapa. Как же следует совершать эти три вида деятельности: ягья, дана и тапа? There, now Krishna mentions in text 6. Кришна говорит об этом в 6 стихе. And Baladeva Vibhushan says these three activities are like the lotus stem that has fibers inside, the fibers of knowledge. Баладева Вибхушан говорит, что эти виды деятельности подобны стеблю лотоса, внутри которого содержатся волокна. And Krishna's answer is that work should be given up only on the subtle platform. That means that one should give up the sense of doership. Кришна отвечает, что деятельность необходимо оставить только на тонком уровне, то есть не следует считать себя совершающим действия. Thus giving up the fruits of the work. Таким образом, надо отказываться от плодов деятельности. All right, now chant number 6. Etanya pitu karmani sangam chakva phalani cha kartavyaniti me partha nishchitam matam uttamam. Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное мнение. So the word sangam indicates some attachment that I am the doer and the enjoyer of the results. Сангам означает привязанность, представление о том, что я совершаю действия и плоды принадлежат мне. Я наслаждаюсь плодами. So that has to be renounced. Необходимо отречься от этого. And one should continue to perform the duty, these prescribed works out of duty. И необходимо дальше выполнять свой обязанность, свой долг, эти предписанные обязанности. See, one can give up the kamya karma. Можно отречься от камья кармы. And that was given, let's see, in verse 2. Kamyanam karmanam nyasam. So one should give up the fruitive activities, kamya karma. Это упоминалось во 2 стихе, камьянам карманам нясам. Необходимо оставить корыстную деятельность. But one should not give up the nitya karma or naimitic karma. Но не следует оставлять нитя карму или наймитика карму. Nitya karma means activities that should be performed always. Нитя карма это означает деятельность, которую мы должны выполнять каждый день или всегда. For us, that would mean like chanting japa. Для нас это, например, означает повторять джапу. For brahmacharis, it would mean like performing the
fire sacrifice every morning and evening. И для традиционных брамачари это означало бы каждое утро и каждый вечер проводить огненные жертвоприношения. For a householder, it would mean, giving in charity, feeding guests, the Pancha Mahayagya. Для домохозяина это означало бы раздавать милостыню, кормить гостей и совершать панча махаягью. Doing the sacrifice to the forefathers and the demigods. Делать жертвоприношения studying the Vedas. Предкам, полубогам, изучать Веды. So this is Brahma Yagya, Deva Yagya, Pitri Yagya, Manusya Yagya, and what's Bhuta Yagya? These are the 5 Pancha Mahayagyas that the Grihastas have to do. Брахма Ягья, Дева Ягья, Питри Ягья, Манушья Ягья и Бхута Ягья. Это 5 яги, которые должны делать грихасты. So for every different type of person in Varnashram, there's Nitya Karma. He has to do always. Таким образом, для всех членов Варнашрама есть разные кармы, которые они, нитья кармы, которые они должны постоянно выполнять. Их никогда не следует оставлять. And there's naimittic or occasional duties also. Кроме того, есть также наймитика карма или чрезвычайные обязанности или обязанности, которые приходят иногда. Необходимо выполнять иногда. It means like Ekadashi, например, Экадаши, fasting on Janmashtami, пост на Джанмаштами, things like this. Такие вещи. Okay, so if you work for yourself, if you work selfishly to enjoy the fruits, then you get the karma. Если вы действуете из эгоизма для того, чтобы самим насладиться плодами, то вы получаете карму. But if you work for the purpose of yoga, then you get yoga, and Krishna gets the results. Но если вы действуете ради йоги, то вы Krishna gets the fruits, and you get the yoga. Вы получаете йогу, а плоды получает Кришна. Результаты идут к Кришне. So this sense of doership and enjoyership are very deeply embedded within all of our hearts. Этот дух совершающего действия и наслаждающегося очень глубоко коренится в нашем сердце. Therefore, real sannyas or renunciation is also an affair of the heart. Поэтому настоящая саньяса или отречение это тоже то, что относится к сердцу. Okay. Now Krishna will describe the 3 kinds of tyag. Теперь Кришна будет описывать 3 вида тяги. And we see that in this verse, Krishna gives a hint that his opinion is that these 2 are the same. И в этом стихе можно видеть, что Кришна намекает, что по его мнению, на то, что по его мнению эти 2 вещи это одно и то же. Because he uses the words interchangeably in text 7. Потому что в 7 стихе он использует эти 2 слова как взаимозаменяемые. Niyatasya tu sannyasa karmano namapadyate mohatasya parityagas tamasa parikirtitaha. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается от предписанных обязанностей из-за иллюзии, такое отречение совершается в гуне невежества. So if you look at the way these words are used here in this verse, you'll see that the words sannyas and tyaga are interchangeable. Если вы посмотрите на санскрит, то вы видите, что слова саньяса и тяга используются как взаимозаменяемые. Krishna says, prescribed duties should never be sannyased. Кришна говорит, что от предписанных обязанностей никогда не следует, так сказать, саньясироваться. What's going on there? Что там происходит? So many people making. If one gives up, if one
gives up his prescribed duties because of illusion, then such tyaga is said to be in the mode of ignorance. И если человек оставляет свои предписанные обязанности из-за иллюзий, то такая тяга называется тягой в гуне невежества. So we can see the way he uses this, he's hinting that he thinks they're the same thing. Таким образом, по тому, как Кришна использует эти слова, можно видеть его намек на то, что он считает эти две вещи одним и тем же. So in the commentary, Krishna says that I've already said in chapter 3 that work is better than renunciation, Arjuna. В комментариях Кришна еще добавляет, что я в 3 главе уже сказал, что деятельность лучше, чем отречение, Арджуна. If you think that work is binding and I should just give it up, that's illusion. Если ты считаешь, что деятельность связывает меня, и поэтому я должен просто от нее отречься, то это иллюзия. And that illusion causes further illusion. И эта иллюзия приводит к еще большей иллюзии. And therefore one should be very careful. Поэтому надо быть очень осторожным. So that's why it's called renunciation in ignorance. Поэтому такое отречение называется отречением в невежестве. Because the result is that there's more ignorance. Потому что результат этого таков, что из этого возникает еще большее невежество. The person who does this will lose the knowledge he already has. Тот, кто поступает таким образом, потеряет знания, которые у него уже есть. And he'll still try to fulfill his material desires in some devious way. И при этом все равно попытается исполнить свои материальные желания каким-то извращенным способом. Because he's already entered into the renounced order of life. Извращенный, потому что он уже принял отреченный образ жизни. So here the person thinks that these nitya karma and naimittika karma are illusion. То есть they're binding. Такая личность считает, что нитья карма или наймитика карма является иллюзией, что они связывают. So he gives them up because of that. И из-за такого мнения, такого отношения к ним он оставляет. But Krishna just said that they're actually very good. They should never be given up. Но Кришна говорит, что на самом деле они очень полезны, и их никогда не следует оставлять. Okay. Now he talks about the Rajagun Tyagi in text 8. Затем в 8 стихе он описывает Раджагуна Тьяги. Dhukam ityeva yat karma kaya klesha bhayat yajit sakritva rajasam tyagam naiva tyaga phalam labhet. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей, как от обременительных, или из страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. So this person, he is different than the first one. Этот человек отличается от первого. He also, but there's a similarity. Is that he gives up his duties. Но есть также между ними кое-что общее. Оба они оставляют свои обязанности. The difference is that he knows that they should be done. Разница только в том, что этот человек знает, что эти обязанности надо выполнять. But he gives them up because they're just too much trouble. И оставляет их, потому что считает их очень трудными, тяжелыми. He thinks that I don't have to do these things, and I'll be a sadhu, I'll be a sannyasi. Он считает, I don't have to perform all of these troublesome duties given in the scriptures. Незачем выполнять эти тяжелые обязанности, данные в Писаниях. Я буду просто саду, саньяси. And now
the symptoms of one who is renounced in the mode of goodness. А теперь описание того, кто отрекается в гуне благости. And this is the same thing that Krishna said in verse 6. И это то же самое, что Кришна говорил в 6 стихе. Karyametyeva yat karma niyatam kriyate arjuna sangam tyakva phalam chaiva satyaga satviko mataha. О Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне благости, добродетели. So here the person performs his duties because he knows they're good for him, and he does it with a dutiful mentality. Такой человек выполняет свои обязанности, потому что считает их полезными для себя и потому что чувствует себя обязанным их выполнять. And he just renounces the attachment to the fruits. И он отрекается только от привязанности к плодам. You can read the purport. Комментарий Шрила Прабхупада пишет: предписанные обязанности должны выполняться в таком умонастроении. Необходимо действовать без привязанности к плодам своей деятельности, рассматривать себя отдельно от гун, управляющих данной деятельностью. Человек, обладающий сознанием Кришны даже работая на фабрике, не рассматривает себя как целое ни с работой фабрики, ни с ее рабочими. Он просто трудится для Кришны. И когда он жертвует Кришне плоды своего труда, его действия трансцендентны. So Prabhupada said that a devotee is actually working in some job, either in a factory or something, but if he's working for Krishna and giving the fruits to Krishna, then he's just as good as a sannyasi. Шрила Прабхупада пишет, что если преданный работает где-то на работе или на заводе, если он отдает свои плоды Кришне, если он делает это для Кришны, то он He's as good as a sannyasi. То он ничем не хуже саньяси. And Krishna said the same thing in chapter 6. Anashrita karma phalam karyam karma karoti ya sasannyasi cha yogi cha naniragmirna chakriya. И то же самое Кришна сказал в 6 главе, в этом стихе. Should I read the translation? No, it's okay. So that means that there's no material situation or condition which can actually inhibit or our advancement in spiritual life. Это означает, что нет такой материальной ситуации или таких материальных условий, которые могут воспрепятствовать нашему духовному продвижению в жизни. One can advance in spiritual life under any external condition. В духовной жизни можно прогрессировать при любых обстоятельствах. Because the renunciation is actually an internal affair. Потому что отречение – это внутреннее явление. So if we just do things out of duty, then gradually happiness will also come. Если мы будем действовать из чувства долга, то happiness. Yeah, happiness will come along with, misery and happiness come and go, come and go. So if we just perform our duty, sometimes we'll be happy, sometimes we won't be happy, but we just continue doing our duty. Если мы будем действовать просто из чувства долга, то иногда мы будем чувствовать себя счастливыми, иногда будем чувствовать себя несчастными, но мы будем все равно выполнять свой долг, и эти страдания и счастья будут приходить и уходить. We have to give up the enjoying mentality. Мы должны отказаться от духа наслаждающегося. And if we perform our duties according to the scripture, we'll advance and gradually we'll become satisfied. Если мы будем выполнять свои обязанности в соответствии с Писаниями, то мы будем прогрессировать. So, therefore, we say that misery, oddly enough, it comes from trying to be happy. Поэтому, как ни странно, страдания возникают из-за желания быть счастливым.
So someone in goodness, he does things out of sense of duty. Так что человек в гуне благости выполняет деятельность из чувства долга. And we see that Krishna mentions this in the next verse. И мы видим, что Кришна говорит об этом в следующем стихе. Надвешта akushalam karma kushale nanusajjate tyagi sattva samavishto medhavi chinna sangshrayah. Разумный человек, находящийся в гуне благости, не ненавидит неблагоприятную работу, как и не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, то у него нет сомнений на этот счет. So this is a continuation of what is called tyaga. These are the mental condition of the person. Это продолжение описания тяги. Это описание умонастроения. How he deals with people and different situations. Как он относится к людям и к разным ситуациям. He doesn't become adverse to unfavorable situations, and he doesn't become attached to favorable situations. Он не испытывает отвращения к неблагоприятным ситуациям и не привязан к благоприятным. Like the word akushalam here means that it gives pain. Например, слово акушалам здесь означает, что то, что предоставляет страдания. Hare Krishna. So then Arjuna says, all right, this is let's read Prabhupada's commentary there. You read 10, please? Commentary. В комментарии к 10 стиху Шрила Прабхупада пишет: человек в сознании Кришны или в гуне благости не ненавидит никого и ничего, что физически беспокоит его. Он работает в должном месте и в должное время, не страшась каких-либо неприятных последствий своей деятельности. Такой человек, находящийся на трансцендентном уровне, действительно обладает разумом и стоит выше всяких сомнений относительно своего долга. So Arjuna says, all right, this is clear. But suppose one forgets about the favorable and unfavorable situations, and he just renounces everything. Арджуна говорит: хорошо, это понятно. Но а если человек просто забудет о всем благоприятном и неблагоприятном и отречется от всего? What's wrong with that? Что плохого в таком отречении? Krishna answers in text 11, Nahi deha brita shakyam. Кришна отвечает в 11 стихе. Nahi deha brita shakyam tyaktum karmanya sheshataha yastu karma phalam tyagi satyagiti vidhiyate. Воистину, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся. So, Krishna answers, Nahi, definitely never you give up your prescribed duties. Кришна говорит, Нахи, безусловно, никогда ты не должен оставлять своих обязанностей. But if you give up the attachment to the fruits, then you're a real tyagi. Но если ты оставишь привязанность к плодам, тогда ты истинный тяги. So Prabhupada says, it is said here in the Gita that one can never give up work at any time. Шрила Прабхупада пишет, что в Бхагавад-гите говорится, что человек никогда не может отказаться от деятельности. Therefore, he who works for Krishna and does not enjoy the fruit of results, who offers everything to Krishna, is actually a renouncer. Поэтому тот, кто трудится для Кришны, сам не наслаждаясь результатами своих трудов, кто все предлагает Кришне, тот поистине отрекся. There are many members of ISKCON who work very hard in their office or a factory, and whatever they earn, they give to the society. Многие члены Международного общества сознания Кришны трудятся на фабриках, в учреждениях или в каком-то другом месте, и весь свой заработок отдают обществу. Such elevated souls are actually sannyasis and are situated in renounced order. Эти достигшие высокого духовного уровня люди есть истинные саньяси, и они действительно ведут жизнь в отречении. So there he says it again in that place. So then Arjuna, in the commentaries, he thinks, what, I don't understand, work without fruits?
И в комментариях Арджуна добавляет, я не понимаю, как это, действовать без плодов? He says, but the fruits will come somehow or other, Но плоды придут все равно так или иначе, regardless. несмотря ни на что. So how will one act when those fruits come? Как же тогда отрекшийся человек будет поступать, когда эти плоды придут? And Prabhupada mentioned something similar in the purport to text 13. И в комментарии к 13 стиху Шрила Прабхупада упоминает похожую вещь. A question may be raised that since any activity performed must have some reaction, how is it that the person in Krishna consciousness does not suffer or enjoy the reactions of work? Может возникнуть вопрос, почему личность в сознании Кришны не испытывает ни страдания, ни наслаждения от результатов своей деятельности, раз деятельность всегда влечет за собой те или иные последствия. So, Krishna answers in text number 12. В 12 стихе Кришна отвечает на это. He says, for one who is not renounced, the threefold fruits of action accrue after death. But those who are renounced have no such result to suffer or enjoy. Тот, кто не находится в отречении после смерти, вкушает плоды своей деятельности трех видов, желанные, нежеланные и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. So then one may ask, well, how can one work and not get the fruit of the work? Кто-то может спросить, как можно действовать и не получить, работать и не получать плодов своей работы. And the answer is that to work without false ego. Then you reap no fruits from your work. Ответ заключается в том, что мы можем действовать без ложного эго, тогда мы не получаем последствий своей деятельности. If you know that Krishna is the supreme doer, then you get no reaction. Если вы осознаете, что Кришна совершает все действия в конечном счете, то вы не получаете никаких последствий. So that ends this section describing karma, karma yoga. Заканчивается эта часть, которая описывает карма-йогу. And now what Krishna does, he analyzes this according to Vedanta. И после этого Кришна анализирует это с точки зрения Веданты. Because in order to actually free oneself from the false conception that I'm the doer of these activities, then he has to understand what are the causal factors of work. Потому что для того, чтобы осознать, что я не являюсь совершающим действием, надо понять факторы, которые являются причинами деятельности. And that's given in Vedanta. That's called etiology, the study of causation. Это объясняется в Веданте. Эта наука называется этиология или наука о причине. So now Krishna summarizes Vedanta philosophy, and he summarizes the last 6 chapters in the next section from text 13 to text 18. И с 13 по 18 стих, в следующей части, Кришна кратко пересказывает последние 6 глав, последнюю часть, которая описывает гьяну. Because one who realizes that the actions are directed or sanctioned by the Supersoul, then he gets no reactions to his work. Потому что тот, кто понимает, что деятельностью руководит сверхдуша, тот человек не получает последствий своей деятельности. Okay, so we'll stop there. Это мы остановимся. We won't go into the next section right now. Сейчас мы не будем начинать следующую часть. Any questions? I have a question. Есть вопросы? Okay, you can wait. That can wait till later. What's your question? In this text 10, it says that he's not averse to akushalam, to unfavorable circumstances. But we know that pratikulasa varjana, we have to give up that which is not favorable to devotional service, and we, in our life, we always try to create as favorable situation for devotional service as possible and avoid everything
unfavorable as far as possible. So does it mean we are not in good renouncing things in goodness, or how to understand this renunciation in goodness? Здесь в 10 стихе говорится, что разумный человек не испытывает отвращения к неблагоприятным обстоятельствам, но мы должны отвергать все неблагоприятное для преданного служения, принимать все благоприятное, и мы прилагаем много усилий, чтобы избежать всего неблагоприятного и создать как можно более благоприятную обстановку для преданного служения. Означает ли это, что мы отрекаемся не в гуне благости, или как понимать это отречение? Well, the first thing is that he's talking about karma yogi here. Ну, во-первых, здесь речь идет о карма-йоге. And the main thing for the karma yogi is the emphasis is his activity. И для карма-йоги главное, на чем он сосредотачивает свое внимание, это его деятельность. So in work, in the material world, when there's modes of nature, there's sometimes upheavals, politics, so many different things. The person makes advancement, comes to goodness just by dutifully continuing in his service. И в материальном мире любая деятельность сопровождается разными подъемами, падениями и разной политикой и так далее. И такой человек будет прогрессировать, если он будет просто, несмотря ни на что, продолжать выполнять свою деятельность и чувство долга. And we also have that principle in devotional service. И у нас тоже есть этот принцип в преданном служении. Because on the material platform, some things may be pleasant and some things may be unpleasant, but Krishna says that we should just tolerate these things. На материальном уровне что-то может быть based on the sense perception. На материальном уровне что-то может быть приятным, что-то может быть неприятным, но мы должны просто с терпением относиться ко всему этому, потому что это все, эти чувства вызваны просто чувственным восприятием. Especially in the, to come to goodness, it takes there's some pain. Чтобы подняться до гуны благости, поднятие гуни благости сопровождается определенными страданиями, мучениями. I mean, just like to study this philosophy, sometimes it's not, so pleasant. It's not so entertaining. So people would rather watch, Bharatnatyam or some video or something. Например, даже изучать эту философию иногда это не так легко, не так интересно, не так весело. Кто-то, может, предпочел бы смотреть видео Бхаратнатьям. But if you go through the pain of trying to understand the philosophy, then you actually get a great benefit and you feel a higher kind of pleasure. Но если ты прилагаешь усилия и изучаешь эту философию, то в конце концов ты чувствуешь высшее наслаждение. And we know that in Bhakti Yoga we also tolerate the material good, auspicious and inauspicious things. И мы знаем, что в бхакти-йоге мы тоже должны терпеть перемену благоприятных и неблагоприятных вещей. So it's talking about toleration on the material platform. Что здесь речь идет о терпении на вещей, которые происходят на материальном уровне. Just like Prabhupada, he came to New York City, he had no money, it was cold, he had no place to live. Шрила Прабхупада, когда приехал в Нью-Йорк, у него не было денег, было холодно, у него не было жилья. He had to walk a whole block or so just to take a shower somewhere. Ему надо было идти за целый квартал просто, чтобы принять душ. But, say that, Prabhupada's consciousness would never be, impaired. But say if one of us were to do that and we started feeling, very weak spiritually and that we're becoming attracted, to the material energy, and maybe we started thinking about, taking drugs again or, something like this, then we would think, this is an unfavorable situation for my Krishna consciousness. Конечно, сознание Шрилы Прабхупады никогда не подвергается никаким воздействиям, но если бы мы оказались в такой ситуации, если бы мы начали духовно ослабевать,
Если бы мы начали привлекаться к материальной энергии, если бы нас снова потянуло к нашим наркотикам, которые мы когда-то принимали, то мы бы могли считать эту ситуацию неблагоприятной. So the verse that you're quoting, anukulyasya sankalpa, means that we accept favorable things for our Krishna consciousness, but not for our material happiness. И этот стих, анукалася санкалпами, и так далее, относится к тому, означает, что мы принимаем то, что благоприятно для нашего сознания Кришны, а не не то, что приятно на материальном уровне. But here it's talking about material happiness and distress. А здесь же речь идет о материальном счастье и несчастье. And that's why the person in passion gives up his nitya karma and naimittic karma, because it's troublesome. И человек в страсти именно поэтому и отрекается от своей нитья кармы и намитика кармы, потому что они доставляют ему беспокойство, страдания, беспокойство. The main point of this whole section is that one should perform his prescribed duties and give up the enjoyership and the fruits of the activity. Суть этой части сводится к тому, что необходимо выполнять свой долг, отказавшись от чувства, от духа наслаждающегося, enjoyership and the sense of doership and enjoying the fruits of the activity. Не стремясь наслаждаться плодами и не считая себя совершающим действия. And that's what we summarized this morning also. Это то, о чем мы говорили в обзоре первых 6 глав сегодня утром. Okay, anything else? Есть другие вопросы? You mentioned that all activities are directed by the super soul, but in the 5th chapter, verse 15, it says that the Supreme Lord does not take responsibility for virtuous and sinful activities either. So there seems to be a contradiction. On the one hand, living entity is not responsible. On the other hand, the Supreme Lord is not responsible. Okay, well, to answer that, we'd have to get into the next section and study etiology. Чтобы ответить на это, нам надо углубиться в следующую часть и исследовать этиологию, то есть науку о причинах. Because Krishna says there's 5 factors. Потому что Кришна дальше говорит, что есть 5 факторов. And if we're going to discuss it, that means we have to study the next section. That will take another hour. И чтобы обсудить их, нам надо начать следующую часть, и на это понадобится еще час. And we can do that in the morning. Можем завтра утром. We can summarize the Jnana section, and then we can study the next section in this chapter 18. Мы можем изучить эту часть, которая называется Гьяна, и потом следующую часть 18 главы. Завтра утром. And then tomorrow night we'll have a japa workshop. А завтра вечером мы сделаем семинар по джапе. Please bring your japa beads. Пожалуйста, приносите свои четки. And if you come tomorrow morning, then bring your Bhagavad Gita. А завтра утром, если вы придете завтра утром, приносите свои Бхагавад Гиты. And will we discuss this second? Will we make the overview of the second 6 chapters of Gita? Well, that will be if we get to the bhakti. I hope to do that. Yeah, but we'll do the last 6 first, because it's the next on the going up the yoga ladder. Но мы сначала пройдем последние 6 глав, потому что это следующая ступень на этой лестнице йоги, на ступенях. But we still will go over everything. Will we? Я думаю так. But it depends on how enthusiastic you are to hear all this. Но это зависит от того, какой у вас энтузиазм слушать это все. Если будете приходить вовремя. Тоже посреди лекции мы видели, как много преданных вышло, человек 10 встало, вышло. Не очень. Проявление не очень большого энтузиазма.
okay? That's what I said. They're different, like two parties. Yeah. Yes, perhaps. Can I ask a question on the 10th chapter? Better if we stick to the teachings of karma. Лучше придерживаться этой We'll темы get to that кармы. later. You can just save that question. Можете запомнить свой вопрос, мы потом еще вернемся. You mentioned in the 6th chapter it says that all the activities should be performed without attachment, and also in the morning you mentioned that everything should be done in the mood of detachment, and everything should be done as a sacrifice, and you made this picture of Arjuna making sacrifice. Mm-hmm. So could you, in the 4th chapter there is explanation of different yagyas for different kinds of people. Yeah. So could you please also extend this analogy to the brahmacharis? How would they look in this yagya, in this You want me to draw another picture? and grihastas and all the others too? Ты хочешь, чтобы я еще одну картинку нарисовал? They can write it down if you just explain it. What is what? Okay, but I think it'll be more entertaining if we draw another picture. Do we have any other boards or any paper or something? А есть еще доска или бумага какая-то? He can bring paper, the paper like this. No, it has to be big. Like it has to be that size of that board. But for this picture, maybe. Don't you have any bigger? How about like that paper there? What? This is not Sankirtan, this. This is two papers like that put together. Okay, well anyway, I will describe it. Хорошо, я тогда опишу просто. The brahmachari, if you look, you'll see that he offers his senses, sense control. Let's see. Let's get the exact thing. And mind. Oh, Krishna. Okay. I'm sorry. They sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control. Брахмачари приносят жертву процесс слушания и чувства на огонь умственного контроля. So their ghee is, the senses. Их ги — это чувство. And the fire is the mind. А огонь — это ум. Or mental control. Или умственный контроль, обуздание ума. Then another kind of ghee they offer is the hearing process. Еще другая разновидность ги, которую они приносят в жертву, это процесс слушания. Now you might say, well, what is their spoon? Можете спросить, а какая у них ложка или черпак? Their chotki. Их четки. And their kopin. И каупина. Because they're controlling the senses and the mind. They control the senses by putting on kopin. Потому что они обуздывают чувства и ум. Они контролируют чувства, надевая копину. И контролируют ум, повторяя джапу на четках. Что-нибудь под таком. Что касается грехаста, это очень смешно, очень такой смешной рисунок можно нарисовать. Потому что его огонь — это его чувство. Например, большой язык. И он бросает туда, например, там шоколадный торт, пиццу. Mercedes-Benz. Хороший дом. Такие вещи. Можно приводить также другие примеры. Но мы не хотим переступать черту приличия. He
could say he's throwing his wife in the fire. Можно сказать, что он бросает туда тоже жену, в этот огонь. Yeah, because he gets to enjoy. So his senses are enjoying all these objects. So but he does it in a regulated way. So he does it as a sacrifice. Его чувство наслаждается всеми этими объектами, но он это делает упорядоченным образом, и поэтому он очищается. So materially he has more enjoyment, but spiritually he's not as